स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पंजाब का एक जिहा हिस्सा हले भी हड़ पीड़ित है, हले भी पानी की मार उस इलाके नूं पै रही है। आम तौर पर एक धारणा जी बनी हुई है कि हड़ आए, पानी आया, उस वेले त्राही त्राही होंदी है, उस वेले मदद लई मददगार हथ भी अगे जाते हैं, पर जदों पानी निकल जाता अपने पिछे जो तबाही का मंजर छड्ड के जाता है वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होंदा। जिंदगी लीहां ते आउण लई काफ़ी टाइम लगता, हफ्ते भी लग जाते हैं, कई बार महीने भी लग जाते हैं। अजिहे दे विच मदद की दरकार किन्नी कु वड्डी है यह समझना बड़ा जरूरी है। इस तो इलावा हुण एक गल होर भी पंजाब दे विच चर्चा जोर फड़ रही है कि जानबुझ के किते पंजाब नूं डुबोया तो नहीं गया। बीबीएमबी वाल जानबुझ के इशारा किया जाता है कि बीबीएमबी ने की जानबुझ के पानी तो नहीं छड्डिया। इस ते भी चर्चा करांगे। एक होर वड्डी गल कि इन्नी वड्डी मार तो बचिया जा सकता सी कि जे बीबीएमबी ते पंजाब सरकार दे विच वधिया तालमेल हुंदा, जे सही तरीके दे नाल पानी छड्डिया हुंदा, जे पहला पानी छड्डिया हुंदा तां की बचाव हो सकता सी। इस ते भी चर्चा करांगे। और सब तो अहम गल वार वार यह कहा जाता है कि हुण बहुत सारी मदद की दरकार है और बहुत सारी मदद जा भी रही है, पर किस तरीके दे नाल मदद जानी चाहिए है यह समझना बड़ा जरूरी है। तुसीं राशनां दे ट्रक भर भर के ट्रालियां लै जाओ, लंगर भर भर के लै जाओ, जे लोकां तक वो पहुंचे ही नहीं तो किस काम ते। बहुत सारियां थावां ते लंगर खराब भी हो रहा है। असीं वार वार लोकां नूं ये अपील करते हैं कि घट्टो घट्ट पहलां सानूं ये पता होना चाहिए किस चीज़ की मदद चाहिए और वो मदद पहुंचेगी किवें, यह समझना बड़ा जरूरी है। असीं पूरी कोशिश करांगे कि अज की डिबेट दे विच ये सारियां चीज़ां विचारियां जाण। साडे नाल खास मेहमान ने कर्नल CDS कंबोज साहब मौजूद ने, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के हरजीत सिंह गरेवाल साहब, बुलार ने पंजाब बीजेपी के सिमरन सहजपाल, बुलारा ने आम आदमी पार्टी के नछत्तर सिंह जी बैदवान, मुख बुलारा ने BKU लखोवाल दे और जसमेन सिंह नोनी मुखी ने खालसा केयर सोसाइटी दिल्ली दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं कंबोज साहब तो शुरुआत करांगा क्योंकि ਜਿਹੜੇ हल्के तो बिलोंग करते हैं वो पूरी तरह प्रभावित है, पानी की जद हेठ है। हले भी कई थावां ते पानी हले भी है, 4-4 फुट पानी है, जिथे तक मदद पहुँचनी बड़ी मुश्किल है, पर फिर भी पहुँच रही है। कंबोज साहब, ग्राउंड रियलिटी की है? पानी जिथे जिथे सीगा उत्थे तो असीं तबाही का मंजर देख चुके हैं, हले भी पानी है कई इलाकों के विच। मैं सब तो पहला तो गुरु नानक देव महाराज के चरणों दे विच मत्था टेक के उन्हों का शुक्र गुजार हाँ कि जे उन्हों की सोच जेडे उन्होंने सानू बख्शिश की सेवा दी जी और वंड के छकन दी, और जेडी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू बहादरी दी बख्शिश दी जी, जे उहदा असली नज़ारा देखना तो लोग आके लोहियां च देखन। तुसी यकीन नहीं मनोगे कि इन्नी लोग इन्नी दूर दूर तो राशन लैके आ रहे हैं, लंगर लैके आ रहे हैं, उत्थे संभालना मुश्किल होया होया। तो जिवें तुसीं गल कीती कि ठीक जगह के उत्ते पहुँचाना बड़ा मुश्किल हैगा। मैं तुहानू खास करके मालवे तो बहुत ज़्यादा जिहड़ा है वो समान आ रहा हैगा जी। मैं इस करके कहना हैगा कि उत्थे मैं देखा जी, मैं तुहानू एक एग्जाम्पल देनी चाहुंदा है कि वड़िंगखेड़ा एक पिंड है, उत्थों जिहड़ा बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर ते उत्थों ही कैंटर आया, 2 कैंटर होर लैके असीं वो वंडण वास्ते गए। पहले दिन तो मुश्किल हुई, दूजे दिन कहते जी कि सानू बोट मिल जाएगी। असीं महराज वाले पिंड कोल पहुंचे कि बोट उत्थे आ जाएगी, लेकिन 3 घंटे वेट करते रहे, सानू कोई बोट नहीं मिली। अगे जिहड़ा है वो जाना जिहड़ा है औखा सीगा। असीं उत्थे 3 घंटे तक वेट करते रहे। साडा जिहड़ा सर्कल जथेदार कमलजीत सोढी वो ट्रैक्टर लैके गया, पता लग गया कि बोट आ रही है, बोट फिर भी नहीं आई। और उस तपिश दे विच जिथे थल्लियों भी पानी गर्म सी, उपरों भी धुप पै रही सी, इन्नी देर नूं एक बंदा पिंड वाले पासियों कोई लक पानी होना उहदे विचों दी आया और उहने कहा जी भी राशन चाहिए है। मुंडे जिहड़े है जी वो राशन लैके तुरन लगे तो जिहड़ा उन्हां दा लीडर सी वो कहंदा भी तुहानू रस्ता नहीं पता, तुहानू पता नहीं कि पही कित्थे है। कहंदे कोई नहीं, असीं इह बंदे दे मगर मगर चले जांगे। वो कहंदे ते मगर मगर ते चले जाओगे, वापस किद्दां आओगे? किसी ने उहदी गल नहीं सुनी। मुंडिया ने जिहड़ा है किसी ने 1 बोरी चुकी, किसी ने 2 बोरियां चुकियां, छोटियां छोटियां बोरियां उन्होंने बनाईयां हुईयां सी। डार बना के एक दूजे दे मगर जिहड़े है उधर पानी दे विच लक पानी दे विच तुरे जान। ते मेरियां हरप्रीत जी अखां भर आईयां भी आही जवानी जिन्हों असीं नशेड़ी कहने, आही जवानी है जिहड़ी हथ अपनी जान तली दे उत्ते रख के वो सेवा कर रहे हैं। वो मुंडे जिन्हां ने कदे चाह पिलाउण वास्ते भी मोटरसाइकिल ते जांदे सी, वो बोरे चक चक के बन बना रहे हैं। मैनू फिर इस करके ख्याल आया कि नौजवानी च कोई नुक्स नहीं। ठीक है,
ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਲੋਹੀਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਭਟਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ BBMP ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਾਂਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ? ਜੇਕਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ BBM ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। CM ਔਰ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ BBMP ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ BBMP ਦੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤੇਗੀ? ਕੀ BBMP ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਗਲਤੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, BBMP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜਪਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ BBMP ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਫਾਨ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੂਲ ਖੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੜੀ ਫਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਆਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆਫਤ ਅਗਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ BBMP ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ BBMP ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। BBM ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ 1700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ 20 ਫੁੱਟ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 5-4 ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲੈਵਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਰੇਤ ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਡੌਲਾਂ ਖਰਾਬ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 100 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਝਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਈਏ? ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ DC ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜੀ 2000 ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੇਸੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ 25,000 ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਐਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੱਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਬ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ 'ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਟ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫालतू ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦੀ ਦਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੁਲ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਬਲਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 35 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦੇयर इज नो ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਬੋਰਿਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, BBMB ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਸੂਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ BBMB ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BBMB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋਚਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸਣ। ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਬੰਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਘੁਬਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਉਹ ਖੋਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਟ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਟ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੀਜਣਾ ਕਿੱਦਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਹਦੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਜੇ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੂਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਕਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਈਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 22 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸਾਰ ਆਇਆ ਵੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਫੂਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10% ਸ਼ੇਅਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 90 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 40-60 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ GST ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਰੋਮ ਵਾਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਨੀਰੋ ਵਾਜ਼ ਸਿੰਕਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸਿਮਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਚਦੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਾਂ SGPC ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚਦੇ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰੇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਕਰ ਲਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ?
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ 100 ਕਰੋੜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, SGPC ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸਾਰੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਗੜੀ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਈਵਨ ਕੋਈ NGO ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁਕਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, MLA ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਓ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। SDM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੀਟਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ, ਔਰ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ SDM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਲ CD ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਜਸਮੇਨ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਮੇਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ
ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਹਰ NGO ਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਲੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਪਾਰਲੇ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਹਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਂਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਉਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 5-6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਅੱਗੇ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2000। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 MLA ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ 250 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਆਟਰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 600 ਕਰੋੜ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। 600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਚ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ 100 ਕਰੋੜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 100 ਕਰੋੜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, 2000 ਲਿਮਿਟ ਦਿੰਨੇ ਸਰ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਘੱਗਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ DC ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ MLA ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ 2-4-10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਨਿਆਣਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਬੋ ਲਓ, ਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੁਸਕੀ ਹੋਈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੂਰਾ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚੋਕਰ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੇਲ ਸਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਗਏ 1454 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਮਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਹੀਆਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਘਟੇਗਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।